دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل دنیا کا سرد ترین مقام سائبیریا ہے۔ دوستو اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سائبیریا کی سرد ہوائیں چلی ہیں، اس لیے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سائبیریا ہے جہاں کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ دوستو سائبیریا روس کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر گرمیوں میں بھی چاروں اطراف برف پوش وادیاں انسانی حوصلوں کا ہر دم امتحان لیتی ہیں۔ سائبیریا ایک ایسا خطہ ہے جہاں سورج بھی آگ سینکنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس جگہ کا نام سنتے ہی جسم میں عجیب سی کپ کپی، خون جما دینے والی ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوستو سائبیریا روس کے 70% علاقے پر مشتمل ہے۔ سائبیریا کا کل رقبہ 1,30,00,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ اس خطے میں روس کی کل آبادی کے 27% یعنی 3.5 کروڑ افراد آباد ہیں۔ سردیوں میں اس خطے کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ دوستو دنیا کا سب سے ٹھنڈا مقام جہاں انسان آباد ہیں، رشیا میں اومیاکون نامی گاؤں ہے۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے تقریباً 2500 فٹ بلند ہے اور یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے۔ اس چھوٹی سی آبادی میں رہنے والا ہر انسان زندہ رہنے کے لیے روزانہ کئی جتن کرتا ہے۔ یہاں سال میں شاید ہی کوئی ایسا دن آتا ہے جب درجہ حرارت منفی سے پلس میں آ جائے۔ دوستو یہاں پر رہنے والے لوگوں کو جہاں ٹھنڈا علاقہ تو میسر ہے، لیکن یہاں کی پریشانیاں بھی کم نہیں۔ یہاں پر پین کی سیاہی تک جم جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ٹھنڈ کی وجہ سے فون کی بیٹری تک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سائبیریا پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر ان گاڑیوں کو بند کر دیا جائے تو اس کا انجن فریز ہو جائے گا اور پھر یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ سردیوں میں یہاں پر 20 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہتا ہے، اس لیے اس خطے میں زراعت بھی ناممکن ہے۔ یہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ خطے میں موجود جھیلیں تقریباً سارا سال جمی رہتی ہیں۔ اس خطے کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں پر موجود جانداروں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ دوستو ہمارے خطے یعنی برِ صغیر پاک و ہند میں سردی کی شدت میں بھی تب اضافہ ہوتا ہے جب سائبیریا کی سرد ہوائیں ہمارے خطے کا رخ کرتی ہیں۔ سائبیریا ایشیا کے شمالی حصے میں اوپری روس میں واقع ہے۔ یہ خطہ پاکستان سے تقریباً 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ سائبیریا میں رہنے والے لوگوں کی زندگی انتہائی کٹھن ہے۔ سائبیریا کے جنوبی حصے میں دنیا کی سب سے بڑی جھیل بائیکال موجود ہے۔ دنیا کے کل تازہ پانی کا 20% اس جھیل میں موجود ہے۔ بائیکال دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے۔ اس جھیل کی گہرائی 5387 فٹ ہے۔ یہ جھیل چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس جھیل کو 330 دریا سیراب کرتے ہیں۔ روس کے کل تیل اور گیس کے ذخائر کا 70% سائبیریا میں موجود ہے۔ سائبیریا میں تقریباً 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں اور یہ دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ اس خطے میں 6 مہینے تک سورج نظر نہیں آتا۔ سائبیریا میں اس قدر شدید سردی پڑتی ہے کہ یہاں پر پرندے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے دنیا کے دوسرے خطوں میں سردیوں کا سیزن گزارتے ہیں اور گرمیاں شروع ہوتے ہی یہ واپس سائبیریا آ جاتے ہیں۔ یہاں پر انسانی آبادی چھوٹے چھوٹے گاؤں کی صورت میں موجود ہے۔ شدید غذائی قلت کے باعث سائبیریا میں موجود برفانی بھیڑیے انتہائی خطرناک ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے مل جانے کی صورت میں اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ سائبیریا میں تقریباً 11 مہینے سردی رہتی ہے اور صرف 1 مہینہ یہاں پر گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ سائبیریا کی تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ 1908 میں پیش آیا جب ایک خلائی سیارہ یہاں پر گرا۔ اس خلائی گولے نے تقریباً 2000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ تباہ کیا اور یہاں پر موجود چرند پرند حتیٰ کہ درخت تک مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اگر یہ سیارہ کسی شہر پر گرتا تو یقیناً طور پر وہ شہر بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گولہ اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ اس کی طاقت ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے بھی 300 گنا زیادہ تھی۔ سائبیریا میں شدید سردی کے باعث تازہ پھل اور سبزیاں ملنا بہت مشکل ہے، مگر فریز ہوئی مچھلی کثرت سے مل جاتی ہے۔ 1936 میں سائبیریا سے روس کی ایک لیکاؤ نامی فیملی نے باہری دنیا سے بنا کسی رابطے کے 42 سال تک
साइबेरिया में गुजारे। लिकाऊ फैमिली रशिया में होने वाली नस्ल कुशी की वजह से साइबेरिया के अंदर जाकर आबाद हो गई थी। इस फैमिली ने साइबेरिया के इंतहाई कठिन हालात में वक्त गुजारा। 1978 में एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने जंगल के अंदर अकेला घर देखा, तो जब लोग वहां पहुंचे तो इस फैमिली को वापस जाने का कहा गया, लेकिन इन लोगों ने वहीं रहने को तरजीह दी। 1988 में इस फैमिली में सिर्फ एक लड़की बची थी जो 2016 तक वहीं रही। बाद में उसे शदीद बीमारी की हालत में रूस के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। साइबेरिया का दारुल हुकूमत नोवोसिबिर्स्क शहर है। साइबेरिया की कुल आबादी के तकरीबन 13% लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि आबादी का कुछ हिस्सा कानकनी के शोबे से मुंसलिक है। साइबेरिया में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तादाद आबाद है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे खित्तों में फूल पेश करना प्यार और मोहब्बत की इलामत समझा जाता है, जबकि साइबेरिया में इसके बरक्स फूल पेश करना नफरत की इलामत समझा जाता है। साइबेरिया में शराबनोशी इस कदर की जाती है कि इस खित्ते में हर साल 5 लाख के करीब लोग ज़्यादा शराबनोशी की वजह से मर जाते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज के जदीद दौर में भी साइबेरिया की 90% आबादी का ये मानना है कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, जो कि मॉस्को और व्लादिवोस्टोक को मिलाता है। इस रेलवे नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है और इस पर सफ़र करने में 7 दिन और 6 रातें लग जाती हैं। साइबेरिया में आबाद इंसानों की तारीख 1,25,000 साल पुरानी है। 2010 में तारीखदानों ने अल्टाई के पहाड़ी सिलसिले पर एक इंसानी ढांचा दरियाफ्त किया, जिससे यहाँ इंसानी आबादकारी के आसार का अंदाज़ा लगाया गया। साइबेरिया में दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की कान मौजूद है। इस कान के ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स को कई हादसात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से यहाँ पर इस कान के ऊपर से हेलीकॉप्टर के गुजरने को ममनू करार दे दिया गया। 2007 को साइबेरिया में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जब यहाँ पर ऑरेंज कलर की बर्फ़बारी हुई। ऑरेंज कलर की बर्फ़बारी की वजह पड़ोसी मुल्क काज़ाकिस्तान में आने वाले शदीद तूफ़ान थे। 2007 में साइंसदानों ने तकरीबन 125 फुट गहराई में साइबेरिया से कुछ फल दरियाफ्त किए, जो अभी भी ताज़ा और खाने के काबिल थे। साइबेरिया में ये ख्याल पाया जाता है कि यहाँ पर इतनी ठंड होती है, अगर आप 3 कुत्ते साथ सुलाते हैं तब जाकर आपकी सर्दी कम होती है, और ये तरीका चोकची नस्ल के लोग अमली तौर पर आजमाते भी हैं। यहाँ पर ऐसी नस्ल के लोग भी आबाद हैं जिनके सार सुर्ख रंग के होते हैं। वैम्पायर कीड़े को हाल ही में साइबेरिया से दरियाफ्त किया गया है। साइबेरिया में एक बिल्ली ने तकरीबन 90% वोट मेयर के इलेक्शन में हासिल किए। बिल्ली का इंतखाबी नारा था कि चूहे को वोट नहीं देनी, लेकिन इस बिल्ली को ओहदा संभालने नहीं दिया गया। इस खित्ते में एक ऐसी शाहराह भी मौजूद है जो सिर्फ हड्डियों से बनाई गई है। इस खित्ते के वस्त में एक सहरा भी मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 12,000 साल पहले का एक शेरों के जोड़े का ढांचा भी एक गार से दरियाफ्त किया गया है। 1990 को इस खित्ते में तंबाकू और शराब की कमी की वजह से तकरीबन 3 रोज़ तक हंगामे हुए। रूस की चंद आला यूनिवर्सिटियों में से एक साइबेरियन यूनिवर्सिटी भी है। 1950 को इस खित्ते में एक तालीमी शहर आबाद किया गया था। इसकी बड़ी वजह खित्ते में कुदरती वसाइल होने के बावजूद तहकीकाती अदारों की कमी थी। यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इस वजह से टूट गया था कि यहाँ पर अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई थी, जिससे पावर हाउस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इस वाक़ये में तकरीबन 75,000 अफराद हलाक हुए थे। दुनिया के 10 बड़े दरियाओं में से 4 साइबेरिया में मौजूद है। साइबेरियन नस्ल के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये खित्ता यहाँ की सकाफत और कुदरत की वजह से इंतहाई दिलचस्प है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो साइबेरिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसके साथ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।